বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের একটি প্রধান সমস্যা হলো মাছের চারা বা পোনা। আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরি টিমের সাথে বহু মানুষ যোগাযোগ করে তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন এবং আমাদের কাছে ভালো কয়েকটি হ্যাচারির খোঁজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমরা আপনাদের জন্যই এগ্রিকালচার ডায়েরির তরফে মুর্শিদাবাদের অভিজিৎ পালের হ্যাচারির ভিডিও করেছিলাম এবং আপনাদের বহু মানুষের উপকার হয়েছে এই ভিডিও দেখে। তাই আজকের ভিডিওতে আপনাদের কলকাতার কাছাকাছি একটি হ্যাচারির খোঁজ দেব। আমি সুশোভন। আমরা সবসময় আপনাদের সামনে নতুন নতুন তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করি। তাই আপনাদের সুবিধার জন্যই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারের বান্ধব হ্যাচারিতে। এটি একটি গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড হ্যাচারি। যারা নতুন মাছ চাষ শুরু করেছেন আশা করি তারা অনেকেই এত বড় হ্যাচারি দেখেননি। আপনারা যারা মাছ চাষের সাথে যুক্ত আছেন অথবা নতুন করে যুক্ত হতে চাইছেন তাদের প্রত্যেকেরই এই ভিডিওটি ভীষণ কাজে লাগবে। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আর কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন।
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put এই ফার্ম ভিজিট করে আপনার কেমন লাগলো? ফার্ম ভিজিট করে আমার খুবই ভালো লেগেছে, কারণ এই যে বান্ধব হ্যাচারি, এটা এই দামনবাড়ির যেটা রয়েছে, এটার কথা আমি অনেকের মুখে শুনেছি, কিন্তু আসার ঠিক সৌভাগ্য হয়নি। এবং সবথেকে আমার আনন্দের বিষয়, যিনি এটার মানে কর্মকর্তা, তিনি ঘটনাসূত্রে আমার ছাত্রস্থানীয় বা ছাত্র, কারণ উনি সরাসরি ওখানে আমাদের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশনে উনি এখানে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তারপরে আজকে স্বাভাবিকভাবে কোনো ছাত্র যদি তার কৃতি ছাত্র হয়, তারা সবাই গর্ববোধ করে। এখন অনেকেই ওনার জন্য গর্ববোধ করছেন, আমিও তার মতো। যেমন কী হয়, সাকসেস যখন হয়ে যায় তখন অনেক কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের দেখা পাওয়া যায়। এখন আমিও সেরকম একজন মাস্টারমশাই, যিনি কিনা উনি সাকসেস হয়েছেন। ওই যে দেখলেন না কদিন আগে নোবেল পেল, যে যখন নোবেল পেয়ে গেছে তখন অনেকেই তার বন্ধু, কিন্তু নোবেল না থাকবে। তবে আজকে আমি এসে দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি। এখানে আসার জন্য অনেক দিন আমি একটা সুযোগ খুঁজছিলাম, কারণ এখানে এসে যে ইউনিটগুলো দেখলাম আমি, যে এখানে যেমন উনি রঙিন মাছের দিক দেখেন, তেমন কিন্তু ফুড ফিশেরও সেরকম কিন্তু করেন। এবং শুধু ফুড ফিশের যে বিভিন্ন রকম, যেগুলোকে আমরা বলি আনকনভেনশনাল, যেগুলোকে আমরা আগে অত করতাম না, যেটা বিশেষত এয়ার ব্রিডিং ফিশ বা জিওল মাছ, সেগুলো উনি করছেন, সেটাতে আরও ভালো লাগছে। কারণ কার্পের হ্যাচারি আমাদের অনেক জায়গায় হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, কিন্তু যে এয়ার ব্রিডিং ফিশ, যেগুলো কেন কই, শিঙি, মাগুর, লেখা, এগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে বাজার থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ট্যাংরা মাছ এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গাটাতে এদের কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটিয়ে এদের বাচ্চা উৎপাদন করা দরকার। এবং শুধু বাচ্চা উৎপাদন করে এখানে ক্ষান্ত নয়, সেইটাকে যাতে সহজভাবে একটা কৃত্রিম জলাধারে করা যায়, সেই জন্য এখানে বায়োফ্লকেরও এখানে করেছেন, যাতে কিনা একটা সুবিধা এখানে হাতে কলমে যারা আসবে তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া। কারণ সব সময় এটা মনে করি সিইং ইজ বিলিভিং, অর্থাৎ কেউ যদি চোখে দেখে হ্যাঁ এখানে বাচ্চা তৈরি করে এটাকে বায়োফ্লকে বড় করা যায়, সেটা কিন্তু অনেক ভালো। কারণ যে কোনো চাষের জন্য বীজটা কিন্তু দরকার। অনেকেই আগে উৎসাহিত হয়েছেন পুকুরে বা র্যাসে বা বায়োফ্লকে মাছ চাষের জন্য, তারা বীজ পাওয়ার একটা বড় একটা কনসেপ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সেই জায়গা থেকে যদি ভাবা যায় এই জায়গায় বায়োফ্লকে যে বাচ্চা তৈরি করছে, এটা অন্য একটা দিশা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, রঙিন মাছ আমাদের চাষ, এটা কৃত্রিম জলাধারে, সেটাও যেমন রয়েছে,
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুকুরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মশারি টাঙিয়ে সেই জায়গায় চাষি এটা এসেছে। এবং এটা সব থেকে আরেকটা যেটা জিনিস যে আগে যত দিন যাচ্ছে আমরা কন্ট্রোল কন্ডিশনে তত সহজে বেশি উৎপাদন করতে পারবো। তার জন্য এই বায়োফ্লক একটা অন্যতম সংযোজন। এবং এখানেও কিন্তু যে হাতে কলমে দেখাচ্ছেন এই বায়োফ্লকে শুধু নয়, যেটা বায়োফ্লক নিয়ে বেশি প্রচার যেটা নয়, সেখানে রয়েছে কি বড় মাছ উৎপাদন সেটা রয়েছে। কিন্তু অনেকের এটা জানা নেই এই বায়োফ্লকে কিন্তু সহজভাবে এই মাছের বাচ্চা উৎপাদন করা যায়। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে আমি বিভিন্ন জায়গায় জড়িত থাকলাম করি। আজকে ইসরাফিল বাবু এখানে এসে যেটা দেখলাম উনি বায়োফ্লকেও কিন্তু হাতে নাতে এখান থেকে বিভিন্ন যে জিওল মাছের চারা এখানে তৈরি করছেন। এবং শুধু তাই নয়, এখান থেকে বায়োফ্লকের মাধ্যমে যে রঙিন মাছ করা যায় তাও উনি করে দেখাচ্ছেন। কারণ এই বায়োফ্লকে বিভিন্ন এবং সেই মাছের গুণগত মানও কিন্তু যথেষ্ট ভালো। কারণ এখানে কালার আসছে, এখানে অনেকটা ন্যাচারাল ফুড। যখনই আমরা আর্টিফিশিয়াল ফুড দিই তখন কিন্তু তার সঠিক পরিমাণে যদি ক্যারোটিনের না থাকে তাহলে কিন্তু মাছের কালারটা ঠিকঠাক থাকে না। এক্ষেত্রে যেহেতু বায়োফ্লকটা যদিও কৃত্রিম জলাধারে চাষ হয়, এখানে কিন্তু অনেকটা ন্যাচারাল ফুড। এবং এটা জানা আছে যে বায়োফ্লকে তাদের যে মাছের যে পায়খানা সেটাকে কনভার্ট করে আবার খাবার তৈরি করা হয়। আলটিমেটলি যেটা দেখা যায় পুকুরের পরিবেশে যেভাবে বিভিন্ন রকম মানে প্রাকৃতিক খাদ্য যেমন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, জুপ্ল্যাঙ্কটন, প্রোটোজোয়া এরকম রয়েছে, সব জিনিসগুলো কিন্তু এই বায়োফ্লকে তৈরি হয় এবং সেইগুলো খেয়ে নিয়ে মাছ যথেষ্ট ভালো হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে আমি নিশ্চয়ই এখানে আজকে আপ্লুত, অন্যদের মতো যারা আজকে এই ইসরাফিল বাবুকে নিয়ে গর্বিত, আমিও গর্বিত। এবং এখানে এই বান্ধব হ্যাচারি নো ডাউট একটা এই জায়গায় একটা ভালো একটা দিশা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার এটা আশা। ইতিমধ্যে অনেকে এর সঙ্গে যুক্ত। এখানে যেমন আমি তো মনে করি এখানে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে, এখানে আমার এখান থেকে ট্রেনিংয়েরও সুযোগ রয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, এখানে যারা আসবেন তারা তো দেখে শেখার, হাতে কলমে শেখার জন্য এটা একটা উপযুক্ত জায়গা। সেদিক থেকে আমি আমার নিশ্চয়ই আমার ছাত্রীয় স্থানীয় এই ইসরাফিল বাবুকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা মহৎ কাজে এগিয়ে আসার জন্য। এখানে শুধু ব্যবসা করলে ভাবলে হবে না, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ওনার যে একটা সেবামূলক জিনিস রয়েছে আমি তো মনে করি এখান থেকে অনেকে এখান থেকে শিখতে পারছেন। আমরাও যেমন আজকে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশন থেকে আমরা বিভিন্ন ট্রেনিংদের এখানে আমরা নিয়ে আসি মাঝে মধ্যেই। আজকে আমরা সেরকম একটা ব্যাচ এসছে, এটা পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট দপ্তর, এটা রঙিন মাছের যে মহিলাদের এটা হাওড়া জেলা থেকে ওনারা এসছেন, তাদেরকে একটা প্রশিক্ষণ আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম। তার একটা ফিল্ড ভিজিটের পার্ট হিসাবে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। ওনারাও দেখেন এখানে যথেষ্ট রয়েছেন। আমরা এখানে গ্রামেও দেখিয়েছি এই ফলটা ব্লকে অনেক রয়েছে, যেমন অনেক ব্লকে অনেক যেমন গ্রামে পুকুরে করে সেটাও দেখলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌবাচ্চারে যে করা যায় এবং সেটা কমার্শিয়ালি করা যায় সেটা আমরা আজকে দেখতে পারলাম। এই জন্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার ইসরাফিল বাবু, থ্যাংক ইউ। এটা ভালো, আমি আমার গুরুকে কাছে পেয়ে অনেকদিন পরে আমি আপ্লুত যে একটা ভালো জিনিস আমি শিখতে পেরেছি। ওনার সহায়তায়, ওনার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমি এই জায়গাটা এসেছি। যদি কারোর প্রয়োজন পড়ে কিছু জানা, কিছু দেখা আসতে পারেন।